بس معاف کیجیے گا 2 منٹ آپ بھی سنیں بھائی جان. خدا حضور وجہ کیا ہوگی؟ ڈرنے کی، بزدلی کی، ایمان کی خرابی، دوست حدیث پاک. تو حضور نے 2 پوائنٹ بتائے کہ 2 ریزن ہو جائیں گے اس سے. بنیادی چیز ہے بیسک. آپ دیکھ لیجیے گا عالم علم ہونا اپنی جگہ، داڑھی وغیرہ اپنی جگہ، لیکن دل میں اگر جذبہ نہیں ہے فرمایا 2 چیزیں ہوں گی. وحب الدنیا، وحب الدنیا یہاں سے یہاں تک دنیا کی محبت میں بولیں گے، تقریر وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ، کتابیں، حج عمرہ نماز. وحب الدنیا اس میں ڈوبے ہوں گے. وہ کراہیت الموت، حالانکہ موت جو ہے محب کو محبوب سے ملاتی ہے. بدر میں اور احد میں جلوے کیا تھے سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ وہ اس میں ڈیپ میں نہ جا کے آپ کو دبئی جانا ہے، فلاور پاس کرنا ہے، تو آپ کو اسٹڈی کرنا نا. اس پل سے ڈر کے کام نہیں چلے گا. اسٹڈی کرنا ہے آپ کہ کیسے یہ موت کیا ہے، فنا کیا ہے. پس مردن ہے وعدہ دیدار، موت تو آتے ہی آئے گی. یہاں قیامت کی ہے سرکار کہ مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. پس مردن تو معلوم کیا ہوا؟ اس چیز کو اتنا زیادہ ٹپیکل اتنا وہ کر دیا. تو سرکار کے شہزادے، میں تو کہتا ہوں مظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جو پہلا وہ شہزادہ ہے سبحان اللہ، ذاتی بے دوشی عزت بن لاکھوں سلام. وہ شہزادے رفقا صاحب ٹینشن کی بات ہے. آپ لوگ غمگین کی بات ہے. تو رب کے پاس جا رہا ہوں، نانا جان کے پاس جا رہا ہوں، موت سے مت ڈرو. ہاں بالکل ذائقہ چکھنا ہے، لیکن میری ایک بات سنو. بچپن سے بھائی جان نے مجھے اس بات میں سہارا دیا، وہ نورانی بات یاد رکھیے. کہا موت سے مت ڈرو، دعا کرو ایمان پہ اور دین نبی پر دم نکلے. جب دم نکلنا ہے اس سے بچ نہیں پاؤ گے ڈر کے علاج کر کے. آج کیا شوگر ہے فلاں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی کا پورا خاندان لگ جاتا ہے. لیکن مذہبی رپورٹ بتائیے بہت خطرے میں ہو، علاج کر لو، عشق رسول ایمان پیدا ہو، اہل بیت کی محبت، تو اس کو آدمی لائٹلی دے گا، پریفرنس نہیں دے گا، وہ پرائرٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے قوم کے بھگت جی. میں نے کتنے لوگوں سے کہا کہ تم عالم مولانا کے جو محتاج بن کے رہ رہے ہو، کیوں رہ رہے ہو؟ تم بیسک طور پہ ان کے عشق رسول ایسا عالم رکھو. وہاں جے پوریا پڑھا رہے، وہاں صابو صدیقی پڑھا رہے، وہاں فلاں یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے. ان کو 2-3 سال عشق رسول اہل بیت صحابہ وہ پڑھا دو ایمان، تاکہ یہ بچہ گمراہ نہ ہو آگے. اس میں کتنا پیسہ خرچہ ہو. لیکن انسان کی نیت دیکھیے آپ، اس میں 500 روپے دے گا، 1000 روپے دے گا، تو کیا کون ملے گا؟ میں نے ابھی لکھنؤ میں صاحب کو ٹیسٹ لیا تو وہ خود نہیں جانتے. قرآن پاک کیا سمجھائیں گے؟ جب کچھ سمجھے ہوں تب سمجھائیں گے نا بھائی. تو فرمایا ڈرو مت، دم نکلنا ہے. دعا یہ کرو کہ دین نبی پڑھنا. کتا کتے کی موت مرے گا، لیکن آج بدر احد میں کیا نور ہے سبحان اللہ. جانی سارا نے بدر احد پر درود ہے سبحان اللہ. حق گزارنے بیعت پہ لاکھوں سلام. اور ایک آخری بات پہ انشاءاللہ اپنا سفر کریں، پھر ملاقات سرکار نے اللہ رسول نے چاہا تو ہوگی. مجھے بہت پسند ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ فکر میں جو ہو نا، یہ وٹامن کھانے کھا کے دیسی مرغے اور جم کر کے دودھ پی کے اگر طاقت چاہیے تو یہ غلام سرکار مولا کے در کے کتے کی بات سنو. طاقت یہاں سے نہیں ملتی ہے. اگر طاقت چاہیے تو فرماتے ہیں، حالانکہ مجھے بہت پسند ہے یہ بات، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. معلوم کیا ہوا کہ وہاں پر اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. مردانگی جو ملتی ہے نا، وہی تو بھائی جان چھینا گیا. آپ غور کر رہے ہیں نا، جتنے آپ ڈپارٹ دیکھیں، اب تو آپ آئے بھی آ گئے نا آپ انڈیا پاکستان میں. ارے میٹھی میٹھی بھائیوں، میٹھی میٹھی بہنوں، دوپٹے اڑا دیے، ان کو چکا بنا دیا، اڑلا بنا دیا. تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تبلیغ کر رہے ہو، یہ زنانہ بنا رہے ہو. مرد اور ہوتا ہے، عورت اور ہوتی ہے. تم نے DI SDI کے نام پہ تم نے یہ دکانیں کھولی ہیں. یہ جو قوم کو اس طرح کے سب سے بیسک چیز یہ ہے. ہم چلتے چلتے ایک بات کہہ دیں. مجھے بتائیے ڈاکٹر آپ کہ ایک کیس ایکسیڈنٹ چل رہا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، خون نکل رہا ہے. بھائی صاحب آپ کو نہیں معلوم، میں ڈاکٹر ہوں، پہلے اس کی جان بچ جائے، آکسیجن ہے نا، بیس جان ہے نا. میں کہتا ہوں کوئی عالم ہو، برلی شریف، مہاراج جی، کوئی پیر، کوئی بھی صاحب، ایک بات پوچھ لو ان بزرگوں سے، حضور جان کیا ہے؟ پہلے داڑھی بچائیں، پہلے مسواک لگائیں، پہلے جبہ پہنائیں، پہلے اس کو علم دیں، پہلے کیا کریں؟ بیس بتا دیجیے، بیس کیا ہے؟ جان کیا ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. اتنی بھائی جان بات سمپل کافی ہے. اس پر پورا فوکس، پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے. جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق، یہ بچا لو. یہ تو بڑی بڑی رام دیو پنجابی سب کے پاس لمبی لمبی، اور علم عربی یہاں پر سپر بھی بول رہا ہے عربی. یہ کیا دکھا رہا ہے انڈیا پاکستان میں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. آگے فرماتے کیا دیکھیے بڑی پیاری بات. اور روز فضو کرے خدا. دعا یہ کرو کہ یہ عشق کی گرمی اور یہ نور بڑھتا رہے انشاءاللہ. روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جب انشاءاللہ یہ لے کر جاؤ گے تو لوگ کہتے ہیں وہ تمہارے بچھو ہوگا قبر میں، یا تاری شاکری بیٹھتے نا، صاف ہوگا. ہم نے تمہاری قبروں میں ہوگا، ہمارے نہیں ہوگا انشاءاللہ. اہل بیت کے دیوانے اور سرکاروں کے چاہنے والے ہمارے رضا فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. وہ در بھی ایسے نہیں مل جائے گا. میں نے کہا
तुम गुस्ताख अहले बैत के खुद तो सुनो, अली को क्या समझोगे? नबी की गली नहीं समझ सकते। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे मअल्लाह अली है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम और फरमाते हैं हज़रत, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाते हैं वो उस राह रबे लामका की गली है, वो उस राह रबे लामका की गली है। कसम खुदा की खा रहा हूँ मदीना शरीफ में, हम अजमेर शरीफ में सोचते हैं कि हुजूर साबिर किया गरीब नवाज आपकी गली में ऐसा ऐसा मिलता है सरकार, हमने खुद देखा भाईजान 25-20 साल में। जब उस गली को नहीं समझ पाए तो फिर इस गली का क्या आलम, और जब ये गली नहीं समझ सकते तो अली है सुभान अल्लाह। तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का करम, हुजूर की अल्लाह, ये कुछ करम की बात थी। आज दिल बेचैन था, आप लोग मिल गए, अल्लाह कबूल कर ले। इस बात पर पूरी बात करते हैं कि सलामी जिसके दर हर वली है वो अली है, वो अली। तो सलाम भी छपाया मैंने, अस्सलाम अहमद सहर आमदा अला सदा ने उसको खुद लिखा है ताकि ये ताज़ीम अली। और भाई हसन रजा, मालूम क्या हुआ? बुनियाद क्या थी भाईजान कि एप्पल के नाम से ब्रांड को बेचो, और जो असली चीज है, क्योंकि मालूम, अभी मुझसे दिल्ली में साहब ने कहा कि ये सब आला हज़रत ने लिखा है। मैंने कहा हाँ लिखा है, तो वो लोग छापते क्यों नहीं? मैंने कहा छापते तो चैन ब्रेक हो जाएगी ना, आप डायरेक्ट उनको मान लोगे, सिस्टम को फॉलो कर लोगे। किसी वली ने या किसी इमाम ने भी दर तो हुजूर का बताया ना, सारे पीर वसीला है ना, मरकज तो यही है ना, मरकज तो सरकार मौला की बात है ना, अहले बैत की बारगाह है ना। अभी मुझे रिपोर्ट पे जद्दा पे आते ही मिल गए, वो भी आपके यहाँ के एक साहब बिल्डर हैं बम्बई के, वो तो कहने लगे कि जो पीरों ने नुकसान किया हो बरेलवी इस तरह के पीर मौलाना लोगों ने, तो भाई क्यों बदनाम कराते हो? इंशाल्लाह औलिया बदनाम नहीं होंगे, अइमा बदनाम नहीं होंगे, लेकिन तुम बीच में जो तिजारत कर रहे हो आजकल, आप देखिए इसकी तारीफ, उस पीर की तारीफ, उसका नारा, और कह दिए नारे हैदरी। मेरे बचपन से अंग्रेज, गूगल आपको रिसर्च दिखा दूं, वो अंग्रेज होकर लिख रहे हैं साहब। दुनिया में 3 नारे मुसलमानों में हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, और नारे हैदरी या। अभी क्या, अभी मक्कारी कोई दुकानें कोई हद है? अरे भाई आप क्या लगाता ही नहीं है, आप सब अपने अपने नारे जी, वो नारे भूल गए सब जी, याद भी नहीं होंगे आप आज की जी, बिल्कुल याद नहीं होंगे। आप दुआ करिए, हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंडिया वाले खड़े होंगे वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक अभियान चल दिया इस बात का। हाँ, बातिल का कर खात्मा या फातिमा या फातिमा, मुस्तफ़ा के नूर ऐन या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन या हसन या हुसैन, नारे हैदरी मौला अली या अली या अली है। सारे मैं नहीं मालूम क्या हुआ, पब्लिक डिस्टर्ब क्यों हो रही है? आपने पावर हाउस से उनके सारे तार निकाल के, आपने जो डमी है ना, एक गांव का आदमी क्या होता है, वो पढ़ के आ गया, मौलवी फरमाया था ना हुजूर ने, ये भी लिखा हज़रत ने बार बार ना किताबों में, तो वो बयान भी करो। हज़रत क्या लिखती है कि नीम हकीम खतरे जान, अधूरा डॉक्टर, और नीम मुल्ला, ये गांव देहात से पढ़ के आ गए, इनको पता ही नहीं। तो उसने डमी दिखाई बॉम्बे मनीष मार्केट क्राफर्ड के हशमती मस्जिद के नीचे, मान लीजिए। अरे बोले साहब बड़ा खूबसूरत मोबाइल है, बोले मौलवी साहब मोबाइल नहीं डमी है, ये डमी के अंदर तार लगा रहे हैं सबके, बत्ती आएगी नहीं, नूर तो वहां से मिलेगा ना कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। ये मक्कारियां भाईजान, लेकिन इंशाल्लाह भरोसा जब है, हम सच्चे हैं इंशाल्लाह। हमें हमारा टारगेट क्या है कि जब हम मस्त क्यों है, मान लीजिए आपको लास्ट बात कहते हैं, मोमिन मस्त क्यों होता है? उसको टेंशन इसलिए नहीं हुजूर, हमें तो आपकी उम्मत का गुलाम बनाना है, हमें अपना नहीं बनाना है ना। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है ना कि वो अपने ही में लग जाती है ना, अरे ये ऐसी हैं, ये मुहद्दिस हैं, ये ऐसी हैं, ये चलते हैं तो हेलीकॉप्टर रुक जाता है, ये जाते हैं तो पायलट आता है, ये एरोस्टिज आती है। शर्म करो, वो जूते पड़ रहे हैं हिंदुस्तान के पीर मुल्लाओं पे। अभी तो मदरसा एड जो है, अभी देखिए बच कर दिया योगी मोदी ने। अभी भी अगर नहीं सुधरे भाईजान, इंडिया में क्या होने वाला है और दुनिया में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बदुआ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ कि कह दो आदा से दुश्मनाने अहले बैत से, नबी के लालों के दुश्मन जिनको बाजू कटा दिए। ये छक्कों को नहीं मालूम, लोग कहते हैं ना जलाल आता आपको, मैंने कहा जलाल भी हिजड़ों को नहीं आता है, हुसैनी को आता, अली वाले को आता, जिसको दीन की नॉलेज है, जिसके सीने में नूर है, उससे पूछो ला फता इल्ला अली शाह मर्दा शेर यजना क़ुव्वते परवरदिगार। तो उस दीन को वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, वो दीन पाक जिस पर करबला में तुम हुए कुर्बा, उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो तो नहीं होगा तुम्हारी दिल की खैर, कह दो आधा से मनाए जानों की खैर, बर्फ है खंजरे खूंखार है खामा तेरा। जुल्फ़िकार चलती नहीं थी, आज भी चलती है भाईजान। जो मान लेता है वो अमान पाता है। ये खौफ ना रखा तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है। इसलिए टेंशन नहीं भाईजान। हमने तो बहुत पहले एक बात पढ़ी जो जिससे बचपन से वहाँ से मुतासिर रहे, हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा सरकार करीब रुफ़क़ा बैठे थे, फरमाया क्यों टेंशन नहीं, रब के पास जा रहा हूँ। मोमिन फरमाया हुजूर ने, एक ज़माना आएगा मुसलमान बहुत होंगे भाईजान, बड़ी अहम बात सुन लो, आप भी सुन, 2 मिनट सुन लो, आखिरी बात जा रहा हूँ, मुझे भी सहरी करना है, बगैर सहरी के भी हो सकता है। नहीं ये रूह है, ये जान है। मेरा जहाज में खाना वो है ठंडा हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दिल ठंडा ना हो इसके लिए गर्मी से। तो भाईजान
हुजूर ने फरमाया, साहबा ने पूछा इतने मुसलमान होंगे, डरेंगे, वजह क्या होगी उसकी?